안녕하십니까, 미즈노를 팀장입니다. 지금은 AMD 컨퍼런스 콜이 진행이 되고 있습니다. 자, 한번 AMD 차트를 보면서 컨퍼런스 콜에서 어떤 이야기가 나가는지 한번 제가 통역을 해드리도록 하겠습니다. 일단 본인 AMD 실적에 대한 이야기를 설명하면서 AMD가 AI 쪽에 굉장히 포커스를 맞추고 지원하는 얘기들을 계속해서 나오고 있습니다. AI 소프트웨어 쪽에 AMD가 집중하고 있다는 것을 어필을 하고 있고요. 자, 이런 이야기가 오가는데 지금 AMD 주가가 바닥을 뒤지고 다시 올라서고 있습니다. 이번에 AMD가 만든 제품은 이전에 비해서 3배 가까운 성능을 보여준다고 합니다. 더불어 개발자들에게 도움을 주고자 확장성을 열어두었습니다. 더불어서 AMD GPU에 접근할 수 있도록 개발자 클라우드를 출시했다고 하네요. 굉장히 파격적인 발전의 모습을 보여주고 있습니다. AMD가 적극적으로 개발자들에게 도움을 주는 모습을 보여주고 있습니다. 기업이 AI 쪽에 집중할 수 있도록 전방위적으로 도움을 주고 있다고 합니다. 경쟁사 대비 50% 정도의 효과가 더 있다고 얘기를 하네요. 그동안 축적되어 온 AMD의 모든 경험을 가지고 AI의 플랫폼을 새롭게 선보이고 있다고 합니다. 힐리오스라고 하는 제품에 대해서 맥시멈 10배 가까운 성능의 향상을 보여준다고 합니다. 더불어서 세계에서 가장 뛰어난 AI 시스템이라고 소개하고 있습니다. 2026년 출시를 목적으로 AMD가 제품에 대한 관심이 굉장히 많답니다. 그리고 개발의 속도를 끌어올리고 있다고 합니다. 계속해서 AI 팀들을 인수하고 있습니다. 세계적인 수준의 AI 팀을 만들었고 여러 고객사를 통해서 힐리오스 솔루션이라 그러네요. MI400 series development is progressing well towards our planned launch in 2026, with significant interest in large-scale deployments from multiple high-profile. 중국에 수출을 하고자 하는 제품에 대한 미국 상공회로부터 심사를 받는 신청을 하고 있답니다. 아직 결과는 나오지 않았겠죠. 자, AMD는 라이센스가 승인되는 대로 새 상품을 출하할 것을 준비하고 있다고 합니다. 현재 AMD 주가 마이너스 2.73, 그래도 꾸준히 매수세가 들어오고 있습니다. 자, 3분기 가이던스를 되게 좋게 보고 있습니다. 클라우드 쪽 CPU 판매가 사상 최고치를 기록할 것으로 예상을 하고 있습니다. 와우.
클라우드 부문 매출이 전년 대비 69% 상승을 했다네요. that it is moving forward 67%. of our license applications to export MI308 to China. AMD 돈 잘 버네요. Appreciate the focus the Trump administration has 자, 라이젠 9000 시리즈 AMD의 대표적인 제품이죠. 수요가 매우 강했다고 합니다. and we expect to resume MI308 shipments as licenses are approved 라이젠 프로세서에 대한 and supply chain ready. CPU 판매에서 1위를 차지하고 있답니다. 제 컴퓨터도 AMD 라이젠을 쓰고 있습니다. Revenue in our third quarter guidance. Despite that, we expect instinct 경쟁사 대비 최대 2배의 성능을 자랑한다고 하는데요. 자, 경쟁사는 뭐 인텔이겠죠. 예. in client and GPU는 엔비디아겠고. increased 69% year over year to 3.6 billion. 자, AMD Client CPU sales and strong demand for our semiconductor 두 자릿수 후반대에 성장을 했답니다. 그러니까 AMD 제품, AMD CPU가 탑재된 노트북의 판매가 led by record desktop CPU sales. 모바일 제품, Demand for our latest 노트북뿐만 아니라 모바일 제품, 핸드폰 쪽의 발전도 눈부시다고 합니다. X3D processors. We delivered record desktop 굉장히 깔끔하게 잘하네요. Ryzen processors consistently top 자, 25% 이상 major global 증가했답니다. 그러니까 커머셜 노트북 OEM 제품입니다. portfolio with the launch of our latest Threadripper processor. 델하고 Feature up to 96 cores and deliver up to double 델의 판매도 굉장히 증가했다네요. in many popular content creation and design workloads. 포브스 2000 기업에 속해 있는 제약, 서비스, 자동차 이쪽에도 새로운 계약을 성사시켰다고 합니다. 와우. We drove a richer mix of higher ASP mobile parts. 자, 이 뉴스가 나오면서 Notebook segment, where our Ryzen AI 300 GPUs deliver leadership performance and value. 굉장히 발전하고 있습니다. 지금 In commercial PCs, Ryzen adoption accelerated as OEM consumption increased more than 25% year over year. 몇 분기 동안 Saw strong sell-through 상회할 것을 자신하고 있네요. on HP. 네, 제품이 잘 나갑니다. Significant uptick in Dell sales as they ramp availability of their 자, 게이밍 부분에서는 전년 대비 73%가 증가했다고 합니다. new enterprise wins with Forbes 2000. 야, 모든 분야에 대해서 AMD가 굉장히 장사를 잘했습니다. 근데 주가가 좀 더 가야 되는데 주가를 이렇게 눌리나 모르겠네요. client share based on the strength 마이크로소프트와 차세대 and breadth of OEM. 엑스박스, Looking more broadly, we remain confident 마소와 장기 협업을 발휘했다고 합니다. 소니하고의 협업도 발휘했다고 합니다. driven by increased adoption 좋네요. of desktop and notebook products 와우. and a richer product mix. 마소와도 컨트랙을 맺고, 그쵸? 엑스박스, 그 다음에 소니, 플레이스테이션이죠. 1.1 billion. AMD가 이 게임 쪽에서도 As console inventory 게임 쪽의 GPU customers began preparing for the holiday. 수요가 공급을 앞질렀다고 합니다. We announced a new multi-year collaboration with Microsoft for custom chips that will power the next generation of Xbox devices, including 라데온 9600 시리즈의 게임용 We also deepened our 제품을 발휘했는데 2배 가까운 성능을 발휘했다고 합니다. that will use machine learning to power the 엔드 투 엔드. 야, 테슬라에도 나오는 용어인데, 그렇죠? In PC gaming, demand for our latest generation Radeon 9000 series 자, AMD가 was very strong, 선보인 GPU 제품도 accelerating in the quarter as demand. 데스크탑 컴퓨터에서도 We launched AI 성능이 강하도록 해준다고 합니다. extending the performance advantages of RDNA 4 to mainstream gamers and delivering a significant uplift in gaming performance 수요가 점진적으로 회복되고 있다고 합니다. prior generation. As part of our end-to-end 일부 시장의 약세도 이야기를 하네요. R9700 GPU for local inferencing. 하지만 판매 실적이 점진적으로 개선되고 있답니다. The R9700 features more memory, full ROCm support, and multi-GPU scalability, enabling advanced 제품 AI 모델명이 deployment 조금 어렵네요. Turning to our embedded segment, revenue decreased 4% year over year. 유럽의 24 million. 로봇 택시 개발이 필요한 Sell-through in the second quarter picking up. 전기식 Most markets, 자율주행 차량에 대한 이야기를 하고 있는데 자율주행 차량의 보안 및 largely with industrial customers. 암호화 쪽도 진출하고 있답니다. Production shipments of Spartan Ultra Scale Plus FPGAs that
deliver leadership performance and advanced security for cost-sensitive low-power applications. 자, 장기적으로는 디자인 쪽도 되게 강화되고 있다고 합니다. Expanding in high-end, 자, 이에 따라서 including next-generation robotaxi platforms developed by Bosch and AMD가 디자인 파트에서 140억 달러를 벌었답니다. 지금까지. enabling real-time processing, security, and encryption in fully electric automated vehicles. 수요가 매우 강하다고 얘기를 하고 있고요. Improving demand in the test and measurement, communications, and aerospace markets will drive 급격한 성장을 보여주고 있다고 합니다. half of 2025. Longer term, design win momentum continues to build, tracking ahead of this point last year. 제가 직접 트레이딩을 하면서 지금 To surpass the record forecast 통역을 하고 있기 때문에 we achieved in 2024. 재밌네요. In summary, demand is very 일단 strong across our 게이밍 쪽도 We are well positioned 다시금 성장 쪽으로 전환하고 있답니다. 그럼 그동안은 ramp of MI3 성장이 아니라 accelerators and ongoing 고전했다는 얘기인데. Our server and PC CPU businesses are accelerating, driven by growing demand for high performance. 자, AI 파트에서는 The strength of our product portfolio 일단 엔비디아를 많이 의식하는 것 같아요. 최고의 제품군이다라고 계속 얘기를 합니다. is returning to growth and are well positioned for long-term success, supported by strong design win momentum. And in AI, we are seeing AMD는 연간 수십억 달러로 AI 쪽에 올인한답니다. performance and TCO MI 400 시리즈 제품에 대해서 많이 기대하고 있답니다. with an expanded set of cloud and enterprise customers. 칩, 서버 쪽에서 Path to scaling 거의 게임 체인저가 되게끔 billions of dollars. 만들었다라고 하네요. We are very 일단 여기에 대한 고객들의 관심도 매우 높다고 합니다. series, which is another giant 자, 내년에 대규모 도입을 위해서 적극적으로 파트너십을 맺고 있다고 합니다. server and rack level. Customer interest AI 전환에 현재가 초기 단계에 있는데 컴퓨터 수요가 비약적으로 증가할 것인데 그 부분을 예상하고 AMD 측에서 AI 제품에 대한 것들을 준비하고 있다고 합니다. drive step 자, 분기 실적에 대한 이야기가 이제 for significant revenue and earnings growth over 될 겁니다. 지금까지는 리사 수 CEO가 얘기를 한 거고요. 어쩐지 프레젠테이션이 깔끔하죠. results. Gene, 자, 2분기 어닝에 대해서 얘기하는데요. 77억 달러의 사상 최대 매출을 기록하면서 대단히 본인들은 만족해 한답니다. 전 사업 부분에서 강한 성장세를 하고 있는데요. 중국 쪽 수출에 대한 제한을 받는 거를 이 라이젠 제품을 판매해서 커버를 했대요. 커버를 쳤대요. 와우. 상당 부분 매출 감소 부분이 해지를 한 거죠. 수출 제한 조치와 관련된 비용인데요. 전년 대비 32% 증가했다고 합니다. 계속해서 AI 분야에 대한 얘기들을 계속하네요. 12%였답니다. 영업 비용이. 재고와 관련 비용 때문에 매출이 조금 감소했는데 여러분 지금 AMD 주가가 계속 오르고 있습니다. EPS가 좀 감소했는데 재고 때문에 그랬답니다. 자, 데이터 센터에 대한 부분인데요. 32억 달러로 전년 대비 14% 증가했다고 합니다. 강력한 CPU, 클라우드, 엔터프라이즈, 시장 점유율을 확대함으로 인해서 14% 향상됐다고 합니다. 와, 대박이네요. 근데 수출 통제의 영향으로 12% 정도가 감소한 부분이 있는데
자, 수출 통제 때문에 감소한 부분이 있는데 재고 때문에 그렇습니다. 수출을 못하니까 재고가 쌓일 거잖아요. 전년 대비 69%, 전년 대비 20% 증가를 했다고 합니다. 클라이언트 CPU 판매에 대한 이야기입니다. 그 다음에 게이밍 제품도 많이 갔고요. 와, 클라우드 쪽 장사 잘했네요. 전년 대비 67% 증가한 클라우드 쪽 성장을 이뤘답니다. 라이젠 제품, 그 다음에 게이밍 부분 매출은 전년 대비 73%나 증가했답니다. 와우. 최근에 출시된 게이밍 GPU가 굉장히 반응이 좋았다고 합니다. 70몇 프로. 반도체가 증가했는데요. 작년에 연말 특수를 누렸던 겁니다. 매출 8%에 비해서 크게 증가한, 굉장히 마진율이 좋은 제품을 판매했기 때문에 그렇답니다. 임베디드 제품. 자, 조금 AMD 주가가 조금 꺾이죠. 자, 영업이익이 감소된 부분인데요. 캐시플로우하고 이쪽에 설명하기 전에 CTC라는 CTE 쪽을 인수했다고 하네요. 이건 별도로 보고한다고 합니다. 이 부분은 재무지표에는 포함시키지 않았다고 합니다. 매각하는 계약을 세웠다고 합니다. 근데 아직 승인 심사 중에 있다고 합니다. 자, 중요한 거 나옵니다. 재무제표하고 캐시플로우에 대한 얘기를 합니다. 15억 달러의 캐시플로우를 획득했다고 합니다. 프리 캐시플로우는 12억 달러. 와우. 4억 7천만 달러를 자사주 매입을 했답니다. 주주를 적극적으로 챙기네요. 추가로 60억 달러의 자사주 매입에 대한 승인을 받았다고 합니다. 95억 달러가 자사주 매입할 예정이라고 합니다. 장기 부채는 32억 달러. 아까 말씀대로 ZTC 인수 마감을 위해서 상환했다고 합니다. 자, 3분기 전망에 대해서 얘기합니다. 중국 쪽 수출 쪽은 포함되어 있지 않다고 합니다. 왜냐하면 또 심사 중에 있고, 자, 분기별로는 매출이 13% 증가할 것으로 예상한다고 합니다. 새로운 상품. 자, 클라이언트 쪽의 매출이 증가함에 따라서 자, 게이밍 쪽도 만만하게 성장할 것으로 예상이 된답니다. 자, 임베디드 쪽도 성장할 것으로 예상한답니다. 임베디드가 뭔지 모르겠네요. 자, 모르면 모르는 대로 열심히 하겠습니다. 1,000만 달러 정도가 순 이자를 받는다네요. 자, 올 상반기에 굉장히 사업을 잘 해서 최고의 매출을 달성했고, 하반기에 달성하고자 하는 목표를 위한 발판을 잘 마련했다고 합니다. 그리고
모든 시장에서 확대되고 있는 AI 쪽에 대한 철저한 준비와 거의 이쪽에 올인하고 있다는 얘기를 계속하고 있습니다. 자, 이제는 자 Q&A 시간으로 넘어갑니다. 자, 주주들과의 Q&A 시간이 진행이 됩니다. 자, 첫 번째 질문이 나오겠죠? 자, 첫 번째 질문은 CEO 리사 수한테 감사하다는 얘기를 하고 있고요. 2분기 실적에 미리 선반영 되었다고 질문을 하네요. 선반영 돼 있냐고요. 미래 지금 이제 올 하반기 게이밍 부분, 클라이언트 쪽 사업에 대한 부분 이게 선반영 되어 있는 건가에 대한 질문이고요. 자, 여기에 대한 답변은 클라이언트 사업의 모든 부분에 있어서 강한 실적이 좋은 실적이 좋았다는 걸 알 수가 있고 그 분야에서 우리는 최고의 게이밍 GPU를 제공하고 있다고 합니다. 그리고 이런 흐름은 판매에서도 그대로 나타나고 있다는 거고요. 그러니까 클라이언트 쪽에 그게 선반영됐다고 보지 않는다네요. 하반기에 AMD의 핵심 매출을 예상하는 게 에너지 부분이라고 합니다. 그리고 각 시장에서 마켓에서 점유율 확대를 목표로 하고 있답니다. 1, 2분기 실적에도 이런 게 이어지고 있는데 AMD가 갖고 있는 기본적인 경쟁력이 확대되고 있다고 합니다. AMD는 지금까지 엔터프라이즈 쪽에서는 점유율이 낮다라고 생각한답니다. 이 부분을 좀 더 확대해 나가겠다는 거겠죠. 여러 분기 동안 AMD의 여러 포트폴리오들 가운데서 취약한 부분들을 점차 확대해 나갈 것이고 AI 308 제품이 이번 가이던스에는 포함되지 않았잖아요. 왜냐하면 중국 수출에 대해서 일단 트럼프 쪽이 제한을 했으니까. 자, 여기에 대해서 추가 설명을 요구한 겁니다. MI308의 AMD의 기여도에 대한 질문입니다. 자, 중국 관련 질문에 대한 답변을 합니다. 지난 몇 달 동안 트럼프 행정부와의 매우 긴밀하게 협력해왔고 여기에 대해서 만족하고 있답니다. 미국의 기술이 전 세계적으로 활용될 수 있도록 우리도 동의하고 적극적으로 기여하고자 하고 한편으로 우리에게서 중국은 굉장히 중요한 시장입니다. 현재 심사 중인 라이센스가 여러 가지가 있다고 합니다. 그래서 이 라이센스가 이제 승인이 되면 MI308 제품을 출하할 것으로 계획한답니다. AMD 제품의 대부분은 생산 중인 제품이었답니다. 완제품이 아니라. 따라서 이거는 몇 분기가 걸릴 것으로 예상되는 건데요. 이 모든 것은 라이센스가 언제 승인되는 시기에 따라서 출하의 시기가 결정될 것이라고 얘기를 합니다. MI308 제품으로 중국 쪽 시장을 공략하고자 한답니다. MI308. 아, 답변도 참 잘하네요. 자, 뱅크 오브 아메리카 쪽에서 질문합니다. 자, CEO한테도 질문합니다. 리사 수한테.
자, 2020년을 바라봤을 때 AMD에게 있어서 이번에 체결한 계약들이 MI 사업에서 보여주는 추가적인 성장률과 이 파트너십에 대한 결과물에 대한 질문을 하네요. 그리고 얼마나 더 추가적인 주권 관련 사업에 대한 질문을 하는데요. 자, 리사수가 답변을 합니다. Q&A가 되는데 주가가 흐르죠. 자, 에베익 385, 에베익 MI400 시리즈 제품을 통해서 답변을 하겠답니다. 저희는 굉장히 큰 기회가 있다라고 생각하고 전망 측면에서 봤을 때는 소버린 분야에서 일단 해결해야 될 규제 이슈들이 많이 있다는 걸 알고 있습니다. 하지만 대부분의 나라들에서 소버린의 자체 시스템을 갖추려고 한다는 겁니다. 그러니까 거기에 이제 AMD의 기술이 필요할 수밖에 없다는 거죠. 자, 소버린 커뮤니티에 대한 얘기를 하네요. 자, AMD에게는 추가적인 질문이라고 생각합니다. 자, 추가 질문이 난데요. MI 제품의 총 마진에 대한 질문이 들어왔습니다. 자, 답변은 초기에는 희석 효과가 있었답니다. 근데 이제 해당 제품이 어느 정도의 마진에 지유하려면 어느 정도의 수준이 필요합니까 했을 때 답변이 나오겠죠. 질문해 주셔서 감사합니다. 총 마진 측면에서도 저희 MI 제품은 회사 에버리지 측면보다 좀 낮다라고 얘기합니다. 낮다고 하니까 또 주가가 빠지네요. 현재 AMD의 최대 과제는 시장 내 입지를 확대하는 데 있습니다. 그러니까 당장의 어떤 이익보다는 시장의 입지를 확보하는 데 있다라고 얘기를 하네요. 저희 AMD의 총 마진을 바라볼 때는 여러 요인들이 복합적으로 작용한다는 것을 생각해 주셨으면 합니다. 고객별로도 다르고 제품 세대별로도 다릅니다. 또한 저희 운영팀이 MI 제품의 총 마진의 향상을 위해서 노력하고 있다는 것, 따라서 분기별 매출에 바로바로 적용되진 않지만 장기적인 추세로 봤을 때는 지속적으로 개선될 것이라고 생각하시면 됩니다. 답변이 굉장히 지혜롭네요. 일로나 좀 보고 있냐? 이렇게 답변해야 되는 거야. 저는 개인적으로 리사수의 프리젠테이션이 거의 에이플이라고 생각합니다. 황 사장도 잘하긴 하는데 황 사장보다 리사수가 훨씬 잘하는 것 같아요. 자, 올해 하반기에 다른 질문입니다. 올해 하반기에 강한 성장세가 예상된다고 말씀하셨는데요. 70억 달러 정도가 달성할 수 있겠습니다. 노골적으로 넘버를 얘기하네요. 자, 여기에 대한 답변입니다. AMD가 아까 올 하반기 굉장히 좋을 거라고 얘기를 했잖아요. 거기에 대한 지금 추가적인 질문이 간 거거든요. MI305 제품은 실제로 6월에 생산을 시작했다고 합니다. MI305. 지난해 대비 연간 성장이 있을 것이라고 저희는 말씀을 드렸죠. 이것이 강한 성장세를 의미한다고 생각을 합니다. 일단 수요 측면에서는
고객사들로부터 굉장히 긍정적인 반응을 벌써 받고 있다고 합니다. 벌써 고객들로부터 굉장히 긍정적인. 100의 성장세와 비교해서 말씀을 드리자면 100은 소규모 도입으로 시작을 했는데 저희를 대규모로 활용하고자 하는 빅고객이 있다네요. 빅고객. 그러니까 이 제품에 대한 지금까지는 조금 작은 단위라고 한다면 이제 빅오더죠. 빅고객이 아니라 빅오더. MI355와 AI 쪽에 대해서 굉장히 좋게 보고 있습니다. 자, 또 다른 질문인데요. 자, 이 부분에 대해서 새로운 개발자 클라우드 쪽에 대한 질문입니다. 자, 클라우드 및 신규 클라우드 쪽에 대한 렌트 서비스를 다시 시작한 것으로 보이는데 여기에 대해서 설명해 주시고 얼마만큼 수요가 촉진될지도 알려주시기 바랍니다. 자, AMD의 클라우드에 대한 궁극적 목표에 대해서도 알려주시기 바랍니다. 자, 하나씩 답변 드리겠습니다. 자, MI300 제품을 생각해 봤을 때는 가장 규모가 큰 고객한테 집중해 왔습니다. 근데 고객들이 좀 더 쉬운 접근성을 원했습니다. 그래서 장기적인 약정을 반드시 할 필요가 없다고 저는 생각을 했고 하반기 매출에 의미 있는 기여를 하진 않을 겁니다. 당장. 하지만 분명히 고객들이 AMD를 경험하는 데 있어서 큰 도움을 줄 것입니다. 그러니까 장기적인 플랜으로서 굉장히 좋을 거란 얘기죠. 당장 돈은 안 되지만 고객 입장에서 본다면 여러분 뭐 엔비디아로 AMD 제품을 계속 비교할 수밖에 없겠죠. 자, 그리고 저희는 이러한 도입이 최대한 빠르게 이루어질 수 있도록 최선을 다하고 있습니다. 자, MI305는 저희 고객사들이 보다 빠르고 원활하게 확대할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 그러니까 기존에 이제 AMD 제품을 사용하고 있는 고객들이 쉽게 활용할 수 있도록 한다는 거죠. 자, 다음 질문입니다. 자, 다음 질문. 제가 알고 있기로는 지난 분기에도 비슷한 말씀을 하셨고 MI308은 두 수치 모두 포함되지 않은 것으로 알고 있는데요. 자, 그것은 크게 중요하지 않을 것으로 생각이 합니다. 근데 지난 분기에 비교해 봤을 때 MI 시리즈 도입 상황이 어떻게 달라졌는지 궁금합니다. 그리고 이번에는 출시가 다소 앞당겨진 것으로 보이는데 성장세가 다소 좋아진 편인가요? 아니면 비슷한가요? 아니면 좀 더 떨어졌나요? 여기에 대한 추가 설명을 부탁드립니다. 저희가 신제품을 출시할 마다 고객사와 함께 모든 검증 과정을 철저히 거칩니다. 그리고 저희는 이것이 매우 중요하다고 생각합니다. 따라서 저희는 지난 90일 동안 신규 고객에 대한 관심이 굉장히 증가했다는 것을 알 수 있었고 이건 되게 중요하게 저희가 바라보고 있습니다. 제가 한 가지 더 말씀드리자면 저희가 진행 중인 어떤 파트너십 이외에도 MI100과 힐리어스를 가지고 많은 고객사들의 기대감이 형성이 되고 있습니다. 똑같은 얘기를 반복해서 그런가 주가는 다시 박스권에 갇히면서 잘 안 오르네요. 네. 오히려 좀 떨어지고 있는데 네. 자, 어떤 AI 이야기 파트너십이죠. 아까 그 마이크로소프트와 파트너십을 딱 했을 때 막 주가가 빡 올랐는데 자, 자, 또 질문인데요. 2분기에는
attractive portion. 게이밍 부분이 전분기 대비 성장 것으로 보이는데 그러면 게이밍 부분에 대해서도 계절성을 고려하고 있나요? Hi, thanks for letting me ask the question. Lisa, I want to go back to the Instinct side of things and the MI365. 자, 게이밍 부분은 저희가 한 자릿수의 성장률을 예상한다고 말씀을 드릴 수 있겠습니다. 해당 포트폴리오 내에서 꾸준히 좋은 반응을 얻고 있습니다. 자, 게이밍 부분은 2분기와 비슷할 것으로 예상한답니다. 저희 2분기 실적이 워낙 좋았기 때문에 비슷한 수준을 예상하는 것이 오히려 자연스럽지요. More than you would have expected a quarter ago, about the same or a little worse? Just any sort of color on that would be fine. 자, Thanks for the 4분기로 접어들면서 say is I think the adoption 콘솔 부분은 상당 부분 감소할 것으로 보고 있습니다. again whenever you 저희 고객들은 보통 연말 성수기를 앞두고 미리 준비를 하는데 보통 4분기 and all of that with our customers. I think 일을 앞두고 완료되는 경우가 많습니다. 예, 그렇죠. in MI365 and so I feel like 답변 잘하네요. over the last 90 days I think we've had 또 다음 질문이 넘어갑니다. sort of new customer interest and that's certainly positive. I will say I'm sorry, Ross, I was just going to add, our engagement. 다음 질문이 또 이어지고 있습니다. I think the other piece is I think there's also a lot of excitement around MI400. MI399 시리즈와 MI400 시리즈 제품에 대해서 리드 타임이 어떻게 되는지 질문이 들어왔습니다. 자, 350 시리즈는 오라클과 함께 더 큰 규모로 전환하고 있고 4박에서도 이를 더 확대하려고 하는 상황에서 자, 고객사로부터 리드 타임 MI400 제품에 대한 리드 타임에 대해서 설명한다고 합니다. 자, 답변인데요. 리드 타임이 길어질 수밖에 없는 거는 저희가 거쳐야 되는 여러 공정 단계가 있기 때문에 그런데요. 대략 8개월에서 9개월 정도. 8개월에서 9개월 정도 예상하시면 됩니다. 따라서 저희는 이 분야에 대해서 매우 튼튼한 공급망을 갖추고 있습니다. 자, 지금 여러분은 AMD의 컨퍼런스 콜 Q&A 시간을 듣고 계십니다. 자, MI 제품에 대한 신속한 공급을 진행하고 있답니다. 기존 데이터 센터에 바로 도입할 수 있는 장점이 있습니다. MI399 400 제품 얘기거든요. 따라서 저희는 해당 분야에 대해서 고객사들과 꾸준히 파트너십을 유지하고 있습니다. 한번 자기네 제품을 사면은 바로바로 할 수 있도록 하네요. 자, 고객사의 데이터 센터 구축에 잘 될 수 있도록 저희가 준비하고 있습니다. 공동 엔지니어링이라는 표현을 쓰네요. 고객사의 데이터 센터 요구 사항에 맞춰서 긴밀히 협력하는데 저희는 집중하고 있습니다. 약간 팔란티어랑 좀 비슷하게 하네요. 그렇죠? 맞춤형 서비스. 자, 또 다음 질문입니다. 계속해서 컨퍼런스 콜이 진행이 되고 있고 Q&A 시간입니다. Given all of the processing steps that we have to go through, think about it as somewhere between 8-9 months, that type of thing. We have a very strong 54%로 예상하고 있습니다. 3분기 가이던스를. MI350 series and MI400 series, and that preparation is ongoing. So we 2분기에도 게임 사업 부분에서 상당히 높은 수준을 달성했고, 하지만 저희가 적극적으로 추진해온 부분도 있는데, 첫째로
MI350 저희는 deployment. 매출 총 이익률이 매우 높은 서버 사업 쪽을 확장하고 있답니다. AMD가 서버 쪽 매출이 어마하죠. 또한 저희는 굉장히 똑똑한 팀을 운영하고 있다네요. 네. 전반적으로 저희의 목표는 매출 총 이익률을 지속적으로 개선하는 데 저희 목표가 있다고 합니다. 계속해서 저희 AMD는 이익률을 높여나가고 있다고 합니다. 자, 다음 질문은 that visibility is important. I think that co-development, co-engineering is important as we get into the rack scale architecture and 질문들이 이제 조금씩 날카로워지네요. the team that we brought in has been extremely helpful in terms of both internal 질문들이 날카로워요. 그러니까 전에 이제 build out as well 했던 as ensuring that we're working 질문들을 기억하고 있다가 Thank you for that, Lisa. And maybe for Gene, I wanted to follow up on the next question earlier on gross margin. So if we add back the charges in Q2, and then your gross margin implied in the guidance is roughly flat sequentially, and that's despite what's implied to be data center GPUs up meaningfully. AI 고객 측면에서 긍정적인 Falling off in the third quarter, and you may be talking 뷰를 갖고 있다라고 생각합니다. how you're able to keep the flat gross margin despite what sounds like still margin dilutive data center GPUs up significantly within the mix. Thank you. Just thanks for the question. 저는 We are guiding our Q3 매출이 수백억 달러에 도달하게 되면 상당한 기가와트급의 구축을 의미한다고 생각합니다. 저희는 그러한 성장을 가능하게 할 수 있는 모든 고객들과 파트너십을 유지하고 있습니다. 하지만 아직은 구체적인 시점에 대해서는 말씀을 드릴 수는 없습니다. 다만 이것은 저희의 분명한 목표라는 것만큼은 말씀드릴 수 있습니다. 그렇겠죠. 정확한 딱 날짜를 얘기할 수는 없겠죠. 네. 추론과 학습이 AMD에게는 각각 다른 기회로 이해하면 되겠습니까? 아니면 이 두 가지가 점점 통합되는 모습을 보고 있나요? 추론의 복잡성이 기사에 어떠한 영향을 미치는지 설명해 줄 수 있나요? 질문이 좀 전문 영역이네요. 네. 근데 전적으로 사실이라고 생각합니다. 추론에 대한 부분이죠. 자, AMD 주가가 조금씩 빠지네요. 분산 추론이나 최신 기술들을 도입하면서 저희의 아키텍처 기능이 더욱더 부각되고 있습니다. 그리고 이 부분이 고객들로부터 확실한 검증을 받았다고 저희는 생각합니다. 자, 이런 피드백은 저희에게 매우 도움이 되고 있고요. 자, AMD 주가는 지금 조금씩 흘러내리고 있습니다. 마이너스 4.25%. 저희가 이 부분에 대해서 집중하여 노력하고 있습니다. 참 AMD 주가는 참 지지가 잘 안 돼요. 주가가. 자, 다음 질문입니다. 추가 질문도 있는데요. 첫 번째 질문은 데이터 센터 가이던스를 보면 연속적으로 두 자릿수 성장에 대해서 언급했던 부분인데요. 분명히 MI3550 시리즈가 본격적으로 확대되고 있는데요. 클라우드를 제외한 전통적인 엔터프라이즈 서버 시장에서 현재 AMD의 시장 점유율은 어느 정도입니까? 물론 MI 확장이 가장 중요한 부분입니다. 서버 시장 점유율에 대해서는 1분기 대비 시장 점유율을 계속 높이고 있다고 생각합니다. 아직 공식 보고서를 제출하진 않았지만 2분기보다는 1분기에 비해서 증가한 것에 비해 저희는 매우 긍정적으로 보고 있습니다. 자, AMD 좀 올라라.
저렇게 잘하는데도 주가는 왜 흐르지? 자, 올라야죠. 자, 한 가지 더 말씀드리자면 매우 클라우드 수치가 긍정적으로 나타났는데 상당한 규모의 CPU 투자도 포함되어 있다는 것을 이해하는 것이 중요합니다. 서버 CPU 부분에 대해서는 여러 견고한 성장이 나타나기 시작했습니다. 이는 모든 AI 관련 제품에도 전통적인 CPU가 필요하기 때문에 그렇습니다. 따라서 저희는 서버 시장의 기회에 대해서 매우 긍정적으로 보고 있습니다. 현재 저희 포트폴리오를 보면 투잉과 제품에 잘 도입하고 있는 것을 볼 수 있습니다. 자, 엔터프라이즈 제품 도입도 증가하고 있습니다. 서버 시장의 도입은 2026뿐만 아니라 2026년까지도 이어질 것으로 보고 있습니다. 그리고 추가로 저는 중국과 MI308 기회에 대해서 생각하고 있습니다. 라이센스가 실제로 승인될 경우에는 아까 말씀하셨듯이 수요를 충족하기 위해 공급망을 확충하는 데 다소 시간이 걸릴 것으로 예상하고 있습니다. 자, 8억 달러의 손제품 제품에 완제품은 포함되지 않은 건가요? 자, 즉시 출하할 수 있는 완제품 제품은 보유하고 있지 않습니다. 저희가 라이센스를 받게 된다면 일정 시간이 소요될 수밖에 없습니다. 아, 완제품을 갖고 있지는 않네요. 잘하는 거죠. 재고를 쌓아두지 않겠다는 거니까. 자, 또 다른 질문입니다. It's not a third party, it's not published report yet, but we feel really good about the Q2 market share increase versus Q1. Aaron, if I just add to that, one of the things that it's important for people to understand is 기존 하이퍼스케일러 부분에서 클라우드와 어떻게 변화될 것으로 보고 있습니까? 자, 답변입니다. 자, 올해 하반기에는 MI305의 제품 확대가 내년 상반기까지 이어지는 것이 가장 중요한 이슈입니다. 자, 다시 AMD 주가 상승으로 전환되고 있습니다. 자, 이 힐리오 제품은 매출에 상당한 기여를 할 것으로 예상하고 있습니다. 하이퍼스케일러와 뉴클라우드, 그 다음에 서버링 간의 비교가 있는데요. 이 제품군들 이름입니다. AMD의. 아이고 머리야. 아, 트레이드는 그만해야겠습니다. 머리가 다 아프네요. 이제 좀 전문적인 컴퓨터 쪽 얘기가 나오니까, 자, 서버린의 경우에는 조금 더 늦어질 것으로 예상이 됩니다. 이렇게 거의 다 지금 질문이 나온 것 같은데요, 그렇죠? 지금 거의 1시간 가까이 하고 있는데. 자, 또 다른 질문입니다. 이번 매각 대금의 사용은 어떻게 할 예정입니까? 혹시 비상에 대비해서 일부는 아니면 추가 인수 합병에 대해서 자사주 매입을 고려하고 있는지 궁금합니다. 아, 참. 자, 저희 AMD 회사의 프리캐시 플로어, 그러니까 자유 잉여 현금 흐름이죠. 이걸 목표로 하고 있답니다. 그래서 추가 현금 유입이 있을 것으로 예상을 하고 있고요. AMD의 자본 배분하는 원칙은 투자가 최우선이라고 합니다. 더불어서 AMD AI 기회를 놓치지 않으려고, 와, 명확하네요. 그러니까 AI 기회를 놓치지 않으려고 저희는 투자의 목적을 둔답니다. 그러면서도 자사주 매입을 통해서 AMD 주주들에게 도움을 드리고자 하겠답니다. 딱 한 사람 마지막 질문 받는 거였네요. 자, 마지막 질문 받습니다. 자, 멜리우스 리서치의 질문입니다. 자, 분기별 매출이 10억 달러 증가한 부분에 대해서 조금 더 명확히 설명해 주실 수 있습니까? 답변은 주로 GPU 부분에서 발생한 것으로 보입니다. 그리고 이거는 중국에서의 매출이 전혀 반영되지 않은 수치입니다. 아, 이거 지금
질문 이렇게 한 거예요. 예. 자, 여기 대한 답변입니다. 마지막 질문에 대한 답변. 2026. And then relative to the contribution of the various things, hyperscalers, you know, sort of some of the, you know, versus neoclouds versus sovereign. I think it's a little early to really talk about the different pieces. 자, 마지막 질문에 대한 답변을 하면서 And let's call it, you know, neoclouds that would be working for. 자, AMD의 연속적인 매출 증가는 데이터 센터에서 CPU, GPU에서 두 자릿수의 강한 성장이 나타났다고 합니다. 특별히 GPU가 강한 성장을 이끌었습니다. 또한 클라이언트 부분 역시 연속적으로 매출이 증가할 것이라고 말씀드렸습니다. 또한 인베디드 사업 부분은 연속적 성장으로 돌아설 계획이라고 합니다. 자, 연속적인 매출 성장에 모두가 기여했지만 MI35의 성장세가 이걸 주도하고 있답니다. 그리고 이 가치가 수십억 달러에 대답니다. Overall, our capital allocation principle continue to be the first thing is investing, especially. 자, 실적을 끌어올리는 데는 다소 시간이 걸릴 겁니다. 답변입니다. 특히 오늘 기준으로 보면 지금 이미 8월 초이기 때문에 3분기에는 큰 변화가 나타나지 않을 것으로 생각합니다. 하지만 분명히 자, 저희가 지금 기다리고 있는 라이센스가 승인이 되면 저희는 플랜을 짤 것이고, 그리고 실적이 본격적으로 오를까지는 다소 시간이 걸릴 것입니다. 감사합니다. 여러분, 여기까지 일단 해드렸습니다. 지금 일단 컨퍼런스 콜까지 맞춰주고 있는데 AMD 주가가 마이너스 3.41%. 아, 근데 AMD는 참 지지가 안 되는 주식 중에 하나예요. 그러니까 그 엔비디아 때문에 상대적으로 평가되는 그런 가시적, 직관적인 게 좀 있는 것 같습니다. 빨리 이제 좀 따라잡아야겠죠. 그럼에도 불구하고 여러분, 이번에 제 컨퍼런스 콜 이거를 쭉 들으면서 느낀 거는 장기적 전망이 가이던스가 너무 좋다는 겁니다. 자, 개인적으로 AMD 제품 워낙 좋아하기 때문에 제 컴퓨터를 제가 조립할 때도 다 AMD 걸로 까는데 GPU 그다음에 CPU 대단히 만족하고 있거든요. 한때는 제가 이제 미국에서 컴퓨터 회사를 운영을 했었으니까 한때는 진짜 인텔에 밀려서 만년 2인자였거든요. 인텔에 비해서. 근데 이제는 인텔이 뒷방으로 몰아내버렸죠. 그렇죠? 자, 여러분, 지금 보시다시피 저희 미즈널 VIP 멤버십 이제 몇 자리 안 남았거든요. 가입하시게 되면 일단 VIP 멤버십에 매일매일 3-4편의 영상이 매일매일 올라가요. 스캘핑 영상부터 시작해서 저희 추천 종목에 대한 매도 타점, 그 다음에 새로운 또 종목에 대한 추천, 그리고 VIP 멤버십에 가입하시게 되면 미즈노 공부방에 지원할 수 있는 자격을 획득하게 되시거든요. 하고자 하는 의지, 그러니까는 진짜 미국 주식 제대로 가르쳐 주는데 없잖아요. 그렇죠? 저희 미즈노 공부방이 여러분 벌써 9기입니다. 9기. 자, 저희가 대충 가르쳤다면 지난 힘들었던 몇 년 동안 저희 공부방 운영도 되지 않았겠죠. 왜 많은 학생들이 저희 공부방에서 이렇게 계속 공부를 하고 있는지, 왜 그들은 시장의 난이도와는 상관없이 꾸준히 수익을 이어가고 있는지 한 번쯤 생각해 본다면, 저희가 광고한다서가 아니라 그것만 생각해 본다면 여러분이 들어와서 공부하셔야 될 이유가 있는 거죠. 고맙습니다.